اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں آج اپنی نئی ویڈیو کے نئے موضوع کے ساتھ۔ دنیا میں تیزی سے بڑھتا ہوا مرض فالج، علامات اور احتیاطیں۔ ناظرین، فالج ایک طویل مدتی مرض ہے جس میں انسان معذور ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا تیسرا ایسا مرض ہے جس سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ ناظرین، عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے فالج ہونے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ فالج موروثی مرض ہے، خاندان میں کسی بڑے کو ہو تو بچوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، فالج ایک ایسی بیماری سمجھی جاتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ دماغ کی شریانوں میں رکاوٹ آ جانا جس کی وجہ سے دماغ کو خون کی سپلائی کا متاثر ہونا فالج کہلاتا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، موٹاپا، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، دل کے ویلوز کی خرابی ایسی بیماری کے رسک ہوتے ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا میں لاکھوں لوگ فالج کی وجہ سے کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں۔ اگر آپ کی عمر 50 اور 60 سال سے زیادہ ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی زیادہ رہتا ہے اور شوگر لیول بھی زیادہ رہتا ہے اگر بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائیاں اور احتیاطی تدابیر سے بھی آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ کسی بھی وقت اچانک بلڈ پریشر اور شوگر لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے فالج کے حملے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، مرغن غذاؤں کے شوقین موٹے لوگوں میں فالج کا حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے فالج ہونے کا خطرہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ اگر دل ٹھیک طریقے سے خون کو پمپ نہیں کرتا تو وہ رگوں میں جمنے لگتا ہے، پھر جمے ہوئے لوتھڑے رگوں کے ذریعے دماغ میں پہنچ جاتے ہیں اور خون کی آمد و رفت کو بند کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ امر قابل ذکر ہے کہ خواتین میں ہارمونل چینجز زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا ان میں فالج کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 5 میں سے ایک عورت اور ہر 6 میں سے ایک مرد فالج کا شکار ہوتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں اور کسی قسم کی ورزش نہیں کرتے ان لوگوں میں فالج کا حملہ ہونے کے خدشات زیادہ ہیں۔ ان میں فالج کا حملہ ہونے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں اور فالج کے حملے کے فوری بعد کسی ہاسپٹل یا مستند ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ فالج کا حملہ ہونے کی صورت میں مریض کو سیدھے لٹا دینا چاہیے اور تازہ ہوا کو یقینی بنانا چاہیے۔ ناظرین، فالج کی یوں تو 2 بڑی اقسام ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ فالج کی ایک خاص قسم ہے جو کم دورانیے کی ہوتی ہے، جسے چھوٹے حملے والا فالج کہتے ہیں۔ اس کا دورانیہ 15 منٹ سے 2 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد فالج کا مریض خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہی مستقل فالج ہونے کی پہلی علامت ہے۔ تو بڑھتے ناظرین، فالج کی 2 میجر اقسام کون سی ہیں؟ ایک وہ قسم جس میں دماغ کی ایک یا ایک سے زیادہ شریانوں کا پھٹ جانا، اور دوسری قسم دماغ کے خون کی شریانوں میں رکاوٹ آ جانا۔ دل میں خرابی، دل کے ویلوز میں خرابی، گردن کی شریانوں میں چربی کا جم جانا فالج کے اہم اسباب ہیں۔ فالج کی ناظرین علامات کچھ اس طرح ہے کہ اچانک منہ کا ٹیڑھا ہو جانا یا کسی بھی ایک طرف ہاتھ پاؤں کا کام نہ کرنا اور آواز کا متاثر ہونا۔ ناظرین، اس مرض کی تشخیص MRI اور CT اسکین سے کروائی جاتی ہے جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ فالج سے متاثر ہوا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز، وہ ملک جو 1947 کے بعد بنے، مثلا پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، ان جو ترقی پذیر ملک ہیں، ان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مرض سے افیکٹ ہو چکے ہیں، اور ان افیکٹڈ لوگوں میں ناظرین 22% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فالج کے مرض میں مبتلا ہو کر یا تو موت کی نیند سو جاتے ہیں یا پھر معذور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا اور باقاعدگی سے بلڈ پریشر کی دوائیاں لینا اور شوگر کو کنٹرول میں رکھنا اور شوگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے اس کی دوائیوں کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے۔ روزانہ کم از کم 15 سے 20 منٹ کی چہل قدمی بھی بہت ضروری ہے۔
नाज़रीन, इसी तरह अफसर्दगी और दबाव से बचना इस मर्ज के लिए नहायत अहम है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है और ज़्यादतीस यानी शुगर ज़्यादा होती है, तो नाज़रीन वो उनका जो घरों का माहौल है वो लाजमी तौर पर अच्छा रखने की तरगीब दी जाती है, क्योंकि हर 6 में से एक फर्द फालिज में मुब्तला होता है, क्योंकि ज़हनी तनाव की वजह से। तो गुस्से को कंट्रोल करें और कोलेस्ट्रॉल को कम करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रूर खाएं, अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। हर 5 में से एक फालिज मोटापे की वजह से होता है। इसी तरह नाज़रीन, अगर किसी को फालिज हो जाए तो दवाइयों के साथ फिजियोथेरेपी का किरदार बहुत अहम होता है। इसके अलावा अगर फालिज की अलामात में से कोई एक अलामत किसी मरीज में भी आपको नजर आए तो फौरन दिमाग के डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। फालिज से होने वाली पेचीदगियों से बचें। नाजरीन, फालिज के बाद सीने का इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, डिप्रेशन, जिस्म में दर्द वगैरह जैसी फालिज की पेचीदगियाँ आम हैं। याद रखें कि सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी अपना कर आप फालिज और फालिज से होने वाली पेचीदगियों से बच सकते हैं। नाज़रीन, फालिज एक ऐसा मर्ज है जो ना सिर्फ जिस्म के हिस्सों को मफलूज ही नहीं करता बल्कि मौत का बाइस भी बन सकता है। फालिज का हमला उसी वक्त होता है जब दिमाग को खून पहुंचाने वाली किसी शरेयान में खून और ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाए या शरेयान फट जाए। तो नाज़रीन, अब अगर आपका ये ख्याल है कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों में होता है तो ये आपकी गलतफहमी है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। फालिज किसी भी उम्र के अफराद को हदफ बना सकता है, जिसकी वजह आपका तर्ज जिंदगी, बुलंद फिशार खून यानी ब्लड प्रेशर, जो कि जानलेवा मर्ज का खतरा बढ़ा देता है। नाज़रीन, फालिज की अलामात में शदीद सर दर्द, सर का चकराना, बिनाई में तब्दीली या धुंधलाहट, बोलने में मुश्किलात और इसी तरह जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ जाना वगैरह शामिल है। ताहम चलते चलते अचानक गिर जाना या गर्दन में दर्द भी इसका निशाना हो सकते हैं। इन अलामात में से किसी एक की मौजूदगी की सूरत में डॉक्टर से रुजू किया जाना बहुत ज़रूरी है। ताहम अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाकर आप फालिज के ख़तरे को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाएं और डेली वॉक करें, अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। इसी तरह नाज़रीन, टमाटर जो है ये फालिज की इस्लाह के लिए बड़ा मशहूर है, क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन नामी एक मादा पाया जाता है जो टमाटर को सुर्ख रंग देता है। तहकीक के मुताबिक जिन अफराद के खून में लाइकोपीन की मिकदार ज्यादा हो, इनमें से किसी भी किस्म का फालिज होने के 55% इम्कानात कम हो जाते हैं। ये लाइकोपीन की ज्यादा मिकदार टमाटर ही में पाई जाती है, जबकि तरबूज और अमरूद में भी ये लाइकोपीन पाया जाता है। इसी तरह नाज़रीन, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और फालिज का खतरा बढ़ाने वाला अहम उनसर ब्लड प्रेशर है। इसी तरह नाज़रीन, जो लोग ग़िज़ा में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का खतरा 2 गुना ज़्यादा होता है। जिस्मानी वजन में नाज़रीन कमी भी एक अहम फैक्टर है। मोटापा मुतअद्दिद अमराज की जड़ समझा जाता है। इसके नतीजे में ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है। ये दोनों, शुगर और ब्लड प्रेशर, फालिज का बाइस बनने वाले अहम अनासिर हैं। तो नाज़रीन, वजन को कम करने के लिए हमें अपना BMI कंट्रोल करना है। अगर आप 4 किलो वजन कम करने में भी कामयाब हो जाते हैं तो इससे भी फालिज के में बचाव के में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में होता है, हमें उसे भी कंट्रोल करने की नहायत अहम ज़रूरत है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की 2 अक़साम हैं, HDL और LDL। हमारे जिस्म में LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह का बुलंद होना नुकसानदेह है, जबकि HDL कोलेस्ट्रॉल फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल है। तो हमें LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करना है और HDL को बढ़ाना है। तो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना है। इसी तरह दिल की धड़कन में बेतरतीबी से फालिज का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। अगर आपके दिल की धड़कन तेज है और बेतरतीब है तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।